Hi, hello, namaste. A very warm welcome to bio classes. In the last class, we focused on the vernalization concept. Before that, on photoperiodism, and the last class, vernalization. So both photoperiodism and vernalization both are concerned to the flowering process in the plants. So regarding that flowering process, how external factors are influencing. In the photoperiodism, sunlight duration, it's a quantity as well as quality. So that is deciding the flowering process in the plants. That is one thing. So in the last class, that is in the vernalization case, low temperature exposure, it's a duration, it is going to affect the quantity as well as the quality of the flowering process. So in the yesterday's class, we observed that one, right, in the form of wheat variety. So suppose if you are giving the low temperature, means we can induce the flowering process easier. But keep one thing in your mind, flowering process is stimulated by the photoperiodic effect. So once again I am repeating, the flowering process is stimulated by the photoperiodic effect. That means for flowering process, light is compulsory. Without light, no flowering process, even though we are giving low temperature. But low temperature expose ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ ದಲ್ಲಿ ಫ್ಲವರಿಂಗ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವೆಜಿಟೇಟಿವ್ ಗ್ರೋತ್ ಆಗೋದನ್ನ ಸ್ಪೀಡ್ ಅಪ್ ಮಾಡಿಸೋದಂತ. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ರೀಸನ್ ಸಡನ್ಲಿ ವಿ ವಿಲ್ ಜಂಪ್ ಇನ್ ಟು ದ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಪೇಜ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ cold temperature exposure, that means vernalization. Vernalization cannot stimulate the flowering process, but it helps for the flowering process to occur in the speed way. So bega flowering process agli help madodanta. But indirectly that is also stimulating the flowering process. Indirectly stimulate madidage, right? So these two things we observed regarding the flowering process. Still we are left with one last concept of last topic of this chapter, that is a seed dormancy. Okay, before going to that one, and here is one interesting question asked by your classmate Madhumati. So ಆಕೆ ಏನು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಸೊ ಅದರ ಕ್ವಶನ್ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೈಟ್ ಆಗಿ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡೋಣ, ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಗೆ ಜಂಪ್ ಆಗೋಣ ಅಂತ. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಕ್ವಶನ್. Good evening, sir. My question is, we are cut the apples. After some time it exposed to the air, it turns into brownish color. Why and how, sir? Yes. So ಇಲ್ಲಿ ಮಧುಮತಿ ಕೇಳೋ ಕ್ವಶನ್ ಏನಂದ್ರೆ, ಆಫ್ಟರ್ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ದ ಆಪಲ್, if you keep the apple for some time or some hours or even some day, so the apple color is slowly going to change. Not only just apple, even other fruits also. ಏನು ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಂದ್ರೆ, ಆಪಲ್ ಅಥವಾ ಆಪಲ್ ತರದ ಏನಾದ್ರು ಫ್ರೂಟ್ ಅನ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅದ್ರದ್ದು ವೈಟ್ ಕಲರ್ ಅಥವಾ ಕ್ರೀಮಿಶ್ ಕಲರ್ ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕಟ್ ಮಾಡಿರೋ ಪಾರ್ಟ್ ಬ್ರೌನ್ ಕಲರ್ ಅಥವಾ ಲೈಟ್ ಆಗಿ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಕಲರ್ ದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ವೈ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸೋ ಲೈಕ್ ದಟ್? ದ ಕ್ವಶನ್ ಈಸ್ why? Because if you consider the apple, not only just apple I am saying, even if we consider the banana, or even in case of the potato also, vegetable also, vegetable kuda bhಳ ತರ ಕಟ್ ಮಾಡಿಟ್ರೆ ಬ್ರೌನ್ ಕಲರ್ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗ್ತವೆ. ಸೊ ಬ್ರಿಂಜಾಲ್ ಕೂಡ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ರೀತಿ ಕಲರ್. ಸೊ why it is so means, after cutting the apple, so inside the cell there are phenolic compounds. So most of the fruits, most of the vegetables are having a phenolic compounds, phenols, right? And those phenols are suppose are exposed to the sunlight, air. ಈ ಆಪಲ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಹೊರಗಡೆ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಈ ಫ್ರೂಟ್ ನಲ್ಲಿರೋ ಫಿನಾಲ್ ಏರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋಜರ್ ಆಯಿತು, ಅಂಡ್ ದಟ್ ಏರ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್. ನೌ ದಟ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಫಿನಾಲ್ ಕಂಪೌಂಡ್ಸ್, ಅಂಡ್ ಫಾರ್ ದಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಟು ಆಕರ್, ಸೊ ದೇರ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಎಂಜೈಮ್ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್. ಒನ್ ಎಂಜೈಮ್ ಈಸ್ ನೀಡೆಡ್, ಅಂಡ್ ದಟ್ ಎಂಜೈಮ್ ಈಸ್ polyphenol oxidase. Which one? Polyphenol oxidase, or it is also called as a tyrosinase in case of the plants. So that enzyme, it converts the phenolic compound into its oxide compounds, and the reaction is called as oxidation reaction. ಅಲ್ಲಿ ಆಗೋದು ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಅಂತ. ಸೊ ಏರ್ ನಲ್ಲಿರೋ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಈ ಫ್ರೂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿರೋ ಫ್ರೂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಫಿನಾಲ್ ಜೊತೆ ಬಂದು ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಯಿತು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇವನ್ ಲೈಟ್ ಸ್ಮೆಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಚೇಂಜ್. ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಬ್ರೌನ್ ಇನ್ನೂ ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಹೊತ್ತಿಟ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕಲರ್ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಮೋರ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಫಿನಾಲ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರಿಯಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್. ವೆದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸೇಫ್? ಆ ಥರ ಫ್ರೂಟ್ ತಿನ್ನೋ ಸೇಫ್ ಆಗುತ್ತಾ? ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸೇಫ್. ಆ ಫ್ರೂಟ್ ತಿನ್ನೋ ಸೇಫ್, ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಆ ಫ್ರೂಟ್ಗೆ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಅದನ್ನ ಅಷ್ಟು ತಿನ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ.
And one more thing, the air exposed microorganisms, when they will enter inside, and they will have this phenolic oxide compounds, ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾವಂತ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಫ್ರೂಟ್ ಬೇಗನೆ ಕುಳಿತಾ ಆ ಟೈಮ್ದಲ್ಲಿ, ರೈಟ್? ಸೊ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅ ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಕ್ವೆಶನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಜಂಪ್ ಇನ್ ಟು ಅವರ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್, ಸೀಡ್ ಡಾರ್ಮನ್ಸಿ. ಎಸ್, ಸೀಡ್ ಡಾರ್ಮನ್ಸಿ. ನಾನು ಇನ್ನೊಂದ್ಸಾರಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಇನ್ನೊಂದ್ಸಾರಿ ರಿಪೀಟ್ ಆದ್ರೂ ಓಕೆನೆ. ನೀವು ಬಹಳ ಜನ ಫೋಕಸ್ ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ. ಇದು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಸಿಲೆಬಸ್ಗಿಲ್ಲ, ಯಾಕಾದ್ರೂ ಇದು ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಗಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ಓದಬೇಕು, ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ನೆಗ್ಲಿಜೆನ್ಸಿ ತೊಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ. ಬಟ್ ಒಂದು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಈಗ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಸೀನಿಯರ್ಸ್ಗಳು ಬಂದಿದ್ದಾರಲ್ರಿ, MBBS ಸೀಟ್ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಆಗಿ, ಆದರೆ ಸೀಟ್ಸ್ MBBS ಕಲಿಬೇಕನ್ನೋ ಸಲ ಎಷ್ಟು ಜನ 2-3 ವರ್ಷದಿಂದ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಕೋರ್ಸಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಭಾಳ ಜನ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು, ಭಾಳ ಜನ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಭಾಳ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡೋದು, ಭಾಳ ಟೈಮ್ ಕೊಡೋದು ಫಸ್ಟ್ PU ಸಿಲೆಬಸ್ಗೆ. ಅಂದರೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಸೆಕೆಂಡ್ PU ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಅಂತ ಏನು ಬಂದಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋರು ಭಾಳ ಜನ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡೋದು ಫಸ್ಟ್ PU ಸಿಲೆಬಸ್ಗೆ. ಮತ್ತು ಇವ್ರು ಕೇಳಿ ನೋಡಿ, ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವುದು ಫಸ್ಟ್ PU ಸ್ವಲ್ಪ ಟಫ್ ಅನ್ಸುತ್ತೋ, ಸೆಕೆಂಡ್ PU ಟಫ್ ಅನ್ಸುತ್ತೋ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಹೇಳೋದು ಫಸ್ಟ್ PU ನಮಗೆ ಟಫ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ರಿ, ಯಾಕೆ ಆ ರೀತಿ ಅನ್ಸುತ್ತೆ? ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಫಸ್ಟ್ PU ನಮ್ಗೆ ಈಸಿ ಅನ್ಸ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಬಟ್ ಒಂದು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, ನಾವು ಫಸ್ಟ್ PUನ ನೆಗ್ಲಿಜೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ತೊಗೊಂಡು ಸೆಕೆಂಡ್ PU ಮೇನ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅವಾಗ ಅದನ್ನು ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕನ್ನೋ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೇವೆ. ಬಟ್ ಬಿಲೀವ್ ಮೀ, ಇನ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್, ಸೊ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ವರ್ಕ್. ನೀವು ಆ ರೀತಿ ತಲೆ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ವರ್ಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅದು. ಫಸ್ಟ್ PU ಸಿಲೆಬಸ್ ಭಾಳ ಹೆವಿ ವೇಟೇಜ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಡಿಸೈಡ್ ಆಗೋದು ಫಸ್ಟ್ PU ಸಿಲೆಬಸ್ ತಿಂತಾರೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದು, ಡೋಂಟ್ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಏನೋ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳಿದ್ದು ಸೊ ನಾವು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ, ರೈಟ್? ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ seed dormancy. So dormancy means in some way we can consider it one as a resting position or resting condition. Now seed is under rest. So what actually the meaning of rest here? Here rest means the metabolical activities inside the seed, whatever those metabolical activities are going on, those are ceased. So metabolic activities slow ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ, ನಿಲ್ ಆಗಿರೋದಂತ. Now it is in the rest condition. Who is in the rest condition? Seed in the rest condition. If it is come out of the, if it has come out of the rest means, then it will show germination. And the germination ಆಗಿಂತ ಮುಂಚೆ seed rest ನಲ್ಲಿ ಇರೋದಂತ. If you want to define this one, how we can define actually? So seed germination means it is the innate inhibition of seed germination even favorable conditions are present. And one more thing, we can define seed dormancy in a different ways. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತರ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅದನ್ನ, ಬಟ್ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ವೇದನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಜಸ್ಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಇನ್ನೇಟ್ ಇನ್ಹಿಬಿಷನ್. ಇನ್ನೇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಬೈ ಬರ್ತ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್ ಇನ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್, ಅದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಇರೋದಂತ. ಅಂದ್ರೆ ಸೀಡ್ ಡಾರ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರೋದು ಹೊರಗ್ಲಿಂತ ಅಲ್ಲ, ಒಳಗ್ಲಿಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಇನ್ನೇಟ್ ಇನ್ಹಿಬಿಷನ್. Innate inhibition. Inhibition is stopped. What has been stopped? Seed germination. Seed germination stop ಆಗಿದೆ ಅಲ್ಲಿ. ಅಂದ್ರೆ ಒಳಗ್ಲಿಂತಾನೆ ಸೀಡ್ ಜರ್ಮಿನೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಒಳಗ್ಲಿಂತಾನೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗಿದೆ. ಈವನ್ ಫೇವರೇಬಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಈವನ್ ನಾವು ಸೀಡ್ಗೆ ಫೇವರೇಬಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಾಗೂ ಕೂಡ ಸೀಡ್ ಅಲ್ಲಿ ರಸ್ಟಿಂಗ್ ದಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳಿದೆ? ಸೀಡ್ ಡಾರ್ಮನ್ಸಿ ಆರ್ ಡಾರ್ಮೆಂಟ್ ಸೀಡ್. ದೋ ಸೀಡ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಡಾರ್ಮೆಂಟ್ ಸೀಡ್. ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಒನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಐ ವಿಲ್ ಗಿವ್. ಆಫ್ಟರ್ ದ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಸೀಡ್ಸ್ ಆರ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್, ರಾಶಿ ಮಾಡಿದಾದ್ಮೇಲೆ ಸೊ ಆ ರಾಶಿ ಕಾಳುಗಳನ್ನ ತಗೊಂಡು ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿ ಒಣಗಿಸ್ತಾರೆ. ದ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ಆರ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟೆಡ್ ಫಾರ್ ಡಿಹೈಡ್ರೇಷನ್, ಫಾರ್ ರಿಮೂವಲ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್. ರಿಮೂವಲ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸೀಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಿ ಆರ್ ರಿಮೂವಿಂಗ್ ಫೇವರೇಬಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸೀಡ್. ಸೀಡ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ವಾಟರ್ ಬೇಕು, ನಾವು ಅದೇ ವಾಟರ್ ತೆಗೆದು ಬಿಟ್ರೆ ಸೀಡ್ ಇನ್ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಡಿಹೈಡ್ರೇಷನ್ ದ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಸೀಡ್ಸ್ ಆರ್ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಅಟ್ ಅವರ್ ಹೌಸ್.
ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಆ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಕಾಳುಗಳನ್ನ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿಡ್ತೇವೆ, ನಾವು ಒಂದು ಚೀಲದಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಡ್ತೇವೆ. ಅಥವಾ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮನೇಲಿ ಜೋಳ, ಅಕ್ಕಿ, ಗೋಧಿ ಒಂದ್ ಕಡೆ ನಾವು ಇಟ್ಟಿರ್ತೇವೆ, ಅದನ್ನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿರ್ತೇವೆ. ಹಾಗೆ ಎಷ್ಟೋ ದಿನ ಇಡ್ಬೋದಲ್ಲ ಅದನ್ನ. ಅಪ್ ಟು ದಟ್ ದ ಸೀಡ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಡಾರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟೇಜ್. It is present in the dormant stage, and such kind of dormancy it is occurring by the seed itself. ನಾನು ಈಗ ಜಸ್ಟ್ ಹೇಳಿದ್ದು ನಾವು ಸೀಡ್ ಅನ್ನ ಡಾರ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಆಯ್ತಲ್ಲಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ವಾಟರ್ನ ತೆಗೆದ್ವಿ, ನಾವು ಅದನ್ನ ಬಿಸಿಲಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಬಟ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗುವುದಲ್ಲ ಸೀಡ್. ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ಸೀಡ್ ಡಾರ್ಮೆಂಟ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೇಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇನ್ನೇಟ್ ಇನ್ಹಿಬಿಷನ್ ಆಫ್ ಸೀಡ್ ಜರ್ಮಿನೇಷನ್ ಇವನ್ ಫೇವರೇಬಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಅಂದ್ರೆ ಸಿಂಪಲ್ ಮೀನಿಂಗ್, ರಾಶಿ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ, ಹಾರ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಬಂದಿರೋ ಗ್ರೈನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಕಾಳನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಬಿತ್ತೋದಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ದ ಸೀಡ್ಸ್ ಕೆನಾಟ್ ಶೋ ದೇರ್ ಜರ್ಮಿನೇಷನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ದ ಸೀಡ್ ವಿಲ್ ಅಂಡರ್ಗೋ ಡಾರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟೇಜ್. ಆ ಟೈಮ್ ದ ಸೀಡ್ ಡಾರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಹೋಗ್ತವೆ ಅಪ್ ಟು ಸಮ್ ಡೇಸ್, ಅಪ್ ಟು ಸಮ್ ಮಂತ್ಸ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಇಯರ್ಸ್, ರೈಟ್? ಅಂಡ್ ಹಿಯರ್ ದಿಸ್ ಸೀಡ್ ಡಾರ್ಮೆನ್ಸಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಟು ಸೀಡ್ ಜರ್ಮಿನೇಷನ್. ಅದಕ್ಕೆ ಅಪೋಸಿಟ್ ಆಗಿರೋದು ಇದು. And here the seed dormancy, it is majorly because of ABA. What is ABA? Yes, abscisic acid. Already we know abscisic acid, it is playing major role in the seed dormancy. When this acid concentration more in the seed cannot germinate. Germinate agik barodilla. But ಯಾವಾಗ ಈ ಆಸಿಡ್ ಅನ್ನ ಓವರ್ಕಮ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಆಸಿಡ್ ಬರುತ್ತೆ, ಇಟ್ಸ್ ಕೌಂಟರ್ ಕರೆಂಟ್, ಇಟ್ಸ್ ಕೌಂಟರ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಹಾರ್ಮೋನ್. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಅಪೋಸಿಟ್ ಇರೋ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಯಾವುದು? ಎಸ್, GA, ಜಿಬ್ಬರ್ಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್. ಸೊ ಜಿಬ್ಬರ್ಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್, when a gibberellic acid, it is counteracting to this AB, and ABA is opposite to GA. When a GA concentration more in the seed, then it start to germinate. ಬಟ್ ಈಗ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಡಾರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಆಸಿಡ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಅದಾದ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ರಮೋಟರ್ ಆರ್ ಇನ್ಹಿಬಿಟರ್. ಎಸ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಇನ್ಹಿಬಿಟರ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ರಮೋಟರ್, ರೈಟ್? ಬಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದಿಸ್ ಸೀಡ್ dormancy concept, many different scientists worked, and finally we came to know two kinds of seed dormancies are there. Not regarding the germination, dormancy. Two types of. So here two types of seed dormancy. Which are those if we consider? The first one is, okay, let me consider extrinsic seed dormancy, the first one. And the second one is intrinsic seed dormancy, right? So we are having two categories, extrinsic and intrinsic. So extrinsic seed dormancy means here the seed is under dormant condition because of external factors. ಹೊರಗಿನ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಗಳಿಂದ ಸೀಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಾರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟೇಜಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದಂತ. ಏನ್ ಹಾಗಂದ್ರೆ, ಸಪೋಸ್ seed outside temperature is very high. Seed outside there is no availability of water, there is no water, and if there is no oxygen, so ಈ ರೀತಿ unfavorable condition ಇದ್ರೆ seed germinate ಆಗೋದಿಲ್ಲ. Then we will refer it as extrinsic seed dormancy. Intrinsic seed dormancy, even ಹೊರಗಡೆ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿದ್ರು, ಟೆಂಪರೇಚರ್, ವಾಟರ್ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಅಂಡ್ ಅದರ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್, ಆಕ್ಸಿಜನ್, ಇಫ್ ಆಲ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ಸೂಟೇಬಲ್, ದೆನ್ ಆಲ್ಸೋ ಸೀಡ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಜರ್ಮಿನೇಟ್. ಅವಾಗೂ ಕೂಡ ಜರ್ಮಿನೇಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆರ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್. ಅಂದ್ರೆ ಸೀಡ್ ಒಳಗಡೆ ಏನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರೋದಂತ, ಅದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಏನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರೋದಂತ. ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ದೋಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇಫ್ ಯು ಕನ್ಸಿಡರ್? ಓಕೆ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ರೀಸನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಆಮೇಲೆ ನೋಡೋಣ ಅಂತ. ಇದರಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಸಿಕ್ ದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಟೂ ಟೈಪ್ಸ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅಗೇನ್ ವಿ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಟೂ ಟೈಪ್ಸ್. ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ seed coat based dormancy, and the second one is embryo based dormancy.
So these are the two types in case of intrinsic seed dormancy. ಅದರೊಳಗಡೆ ಎರಡು types ಅಂತ. The first one is seed coat based and second one is embryo based. Seed coat based and embryo based. And before going to that, let me consider the seed diagram. One seed diagram. So let me consider one small seed, Bengal gram, kadle beej anta anko. So actually this is the seed, right? And here we are having the embryo. Let me consider this is the embryo. ಅಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಸ್ಮಾಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಒಂದು portion embryo, right? So this is the dicot seed, right? It is having the 2 cotyledons. Now this overall seed, it is covered from a seed coat. It is having one jacket like protective structure, seed coat. It is called the jacket aitappa. Seed coat, right? And seed coat, usually seed coat made up of 2 layers, testa and tegmen. Okay, leave that concept again. Let me consider this a seed coat. Seed coat will show the dormancy condition, that will refer as seed coat based, or inside the embryo show the dormant condition. It is called as embryo based. That means we are having 2 methods, 2 categories here. This is the first one and this is the second one. Suppose seed coat, how it is going to show the dormancy condition actually, and that is a major thing. So here seed coat is a very protective layer to the embryo, first thing. Second thing, seed coat is very rough and hard. Seed coat usually rough ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನೀವು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಸೀಡ್ ಅನ್ನು ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿ ಒಣಗಿಸಿಬಿಟ್ರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಮೇಲೆ ಸೀಡ್ ಕೋಟ್ ರಫ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಡ್ರೈ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಡ್ರೈ, ಹಾರ್ಡ್ ಅಂಡ್ ರಫ್ ಸೀಡ್ ಕೋಟ್. ಸೊ ಆ ಸೀಡ್ ಕೋಟ್ ಆ ರೀತಿ ಇದ್ರೆ ಸೀಡ್ ಅನ್ನ ಜರ್ಮಿನೇಷನ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಅಲೋ ದ ಜರ್ಮಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಸೀಡ್. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ದಟ್ ಒನ್. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ವರ್ಕ್ ಆಫ್ seed coat, the first one. Sometime, even though seed coat is soft, even though seed coat is okay, if it is allowing something to come inside, seed coat ಏನಾದ್ರು ಒಳಗಿಂದ ಏನಾದ್ರು ಅಲೋ ಮಾಡ್ತಿತ್ತು, ಹೊರಗಿನ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಒಳಗಡೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಲೋ ಮಾಡ್ತಿತ್ತು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡು. ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವಾಟರ್ ಒಳಗಡೆ ಬಂತು, ಏನು ಬಂತು? ವಾಟರ್ ಒಳಗಡೆ ಬಂತು, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಒಳಗಡೆ ಬಂತು. ಈಗ ಸೀಡ್ ಜರ್ಮೇಟ್ ಆಗ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಬಟ್ ಆದ್ರೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ದ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಮ್ಯಾಚೂರ್ಡ್. ಒಳಗಿರೋ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಇನ್ನೂ ಮ್ಯಾಚೂರ್ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ. If the embryo is not matured, then even though whatever the condition we are giving, the seed will not germinate. That will refer as embryo based dormancy. So ಎರಡರಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇರೋದಂತ. ಈಗ ನಾವು ಹೇಳ್ತಿರ್ತೀವಿ, ಎಷ್ಟೋ ಟೈಮ್ ನೋಡ್ತಿರ್ತೀವಿ, ನೀವು ಅದನ್ನ ಕೇಳಿರ್ತೀರ, ಮನೇಲಿ ತಾಯಂದ್ರೆ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಯಾವುದೋ ಕಾಳುಗಳನ್ನ, ಈಗ ಗ್ರೀನ್ ಕಾಳು, ಹೆಸರು ಕಾಳು ಅಂತ ಅನ್ಕೋ, ಹೆಸರು ಕಾಳನ್ನ ನೀರಲ್ಲಿ ನೆನೆ ಹಾಕಿ ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಯಾಕೆ ಆ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅಂತ. ನೀರಲ್ಲೇ ನೆನೆ ಹಾಕಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಾದ್ಮೇಲೆ ಆ ವಾಟರ್ನ ತೆಗೆದು ಒಂದು ಕ್ಲಾತ್ ನಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಕಟ್ಟಿಡ್ತಾರೆ. ಸೀಡ್ಗಳು ಜರ್ಮೇಟ್ ಆಗ್ತವೆ. ಬಟ್ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಸೀಡ್ ಜರ್ಮೇಟ್ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ನೀವು ನೋಡ್ರಿ, ಅವಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಕಾಳು ಗೆದ್ದೈತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕನ್ನಡ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಕಾಳು ಗೆದ್ದೈತೆ ಅದು ಜರ್ಮೇಟ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಮೊದಲು ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಕಾಳು ಗೆದ್ದೈತೆ ಅದು ಮೊಳಕೆ ಹೊಡಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಕಾಳು ಗೆದ್ದೈತೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನು? ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್, ಇನ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಟೈಮ್ಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಕಂಡೀಷನ್ ಇಮ್ಮೆಚೂರ್ಡ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋ. ಒಳಗೆ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಮ್ಯಾಚೂರ್ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಹೊರಗಿಂತ ಏನೇ ಫೇವರೇಬಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಕೊಟ್ಟರು ಜರ್ಮಿನೇಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ, ರೈಟ್? ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ 2 types, 2 conditions here. And here this type of categorization, actually it is made by 2 scientists. I will write them here. One is Black, another one is Bewley. Black and Bewley, they observed these 2 kinds of seed dormancy states. So ಎರಡು ತರ ನೋಡಿದ್ರಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ಒಂದು ಈ ತರ ಡಾರ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರೋ ಸೀಡ್ಸ್ ಗಳು ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಮೇಲೆ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತವೆ. ಯೂಶಲಿ ದ ಸೀಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ವಯಬಲ್ ಕಂಡೀಷನ್, ವಯಬಲ್ ಟೈಪ್. ಅಂದ್ರೆ ಸೀಡ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಒಂದಿಷ್ಟು ದಿನ ಆದ್ಮೇಲೆ, ಒಂದಿಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಸೀಡ್ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. even though we are giving favorable condition, it will not germinate. And ಅದಕ್ಕೊಂದು ಸರ್ಟನ್ ಟೈಮ್ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೊಂದು ಲೈಫ್ ಸ್ಪ್ಯಾನ್ ಅಂತ ಇದೆ, ವಯಬಲ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಆ ವಯಬಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಒಳಗಡೆನೆ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಫೇವರೇಬಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಜರ್ಮಿನೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ಸೀಡ್. ಹೌದಾ? ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ತಲೆ ಹೋಗುತ್ತಲ್ಲ. ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ವೇ
different kinds of seeds are having different viable times. ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಈಗ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಗ್ರೌಂಡ್ ನಟ್ ಶೇಂಗಾ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶೇಂಗಾನ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಒಂದಿಷ್ಟು ಮಂತ್ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಅದೇ ರೈಸ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ರೈಸ್ ಅಕ್ಕಿನ ಮನೇಲಿ ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ. ಸೊ ರೈಸ್ ಗ್ರೇನ್ ಸೀಡ್ಗೂ ಗ್ರೌಂಡ್ ನಟ್ ಸೀಡ್ಗೂ ವಯಬಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದಾವೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಬಹಳ ವರ್ಷ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇನ್ನು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಸೀಡ್ ಟು ಸೀಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್. ಸೊ ಇನ್ ದಟ್ ವೇ ವಿಚ್ ಸೀಡ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ವೇಯಬಲ್ ಕಂಡೀಷನ್, ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ವೇಯಬಲ್ ಟೈಮ್, ಯಾವುದು ಬಹಳ ದಿನ ವೇಯಬಲ್ ಆಗಿರುತ್ತಂತೆ ಸೀಡ್. ಸೊ ರೈಟ್ ದಟ್ ಒನ್, ದಟ್ ಸೀಡ್ ಈಸ್ Lupinus arcticus. So Lupinus arcticus, this plant seeds, so they are having the lifespan, I will consider as lifespan. So it is about 10,000 years. ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಪ್ಯಾನ್ ಆರ್ ವೇಯಬಲ್ ಟೈಮ್ ಇರೋದು ಲುಪೈನಸ್ ಆರ್ಕಿಟಿಕಸ್ ಸೀಡ್. ಎಷ್ಟು? 10,000 years. ಸೊ ಇದು ಆಫ್ರಿಕನ್ ಟಂಡ್ರಾದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು ಒಂದು ಸೀಡ್. ಅದು ಅಂದ್ರೆ ಇದು ನಾನು ಜಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಐಡಿಯಾ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಈ ಸೀಡ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಇವತ್ತು ನಾವು ಸೀಡ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಸೀಡ್ ಅನ್ನ 10,000 years ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ನೆಲಕ್ಕೆ ಹಾಕಿ ಅದಕ್ಕೆ ಫೇವರೇಬಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಕೊಟ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಜರ್ಮಿನೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೀಡ್. ಅಂದ್ರೆ 10,000 ವರ್ಷದವರೆಗೆ ಅದು ಡಾರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅನ್ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ. ಸಚ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಗ್ರೇಟ್ ಸೀಡ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಲುಪೈನಸ್, ರೈಟ್? ಸೊ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಸೀಡ್ಸ್ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ such kind of conditions here. Now the question will be arised, why the seeds will undergo the dormancy? Reasons ಬೇಕಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ಸೀಡ್ಸ್ ಡಾರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾವಂತ. ಸೊ ರೀಸನ್ಸ್ ಐದರ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ರೀಸನ್ಸ್ ಆರ್ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ರೀಸನ್ಸ್, ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಇರ್ಬೋದು ಅಂತ. ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಯು ಕನ್ಸಿಡರ್ ದ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ರೀಸನ್ಸ್, ಸೊ ಒನ್ ರೀಸನ್ ಲೆಟ್ ಮಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ immature embryo. When the embryo is immature, if it is immature and the meaning ಏನು? If that embryo cannot bear the proper parts in the form of plumule, radicle, hypocotyle, epicotyle, ಈ ತರ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು immature ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. So this immature embryo, when it is present in the seed cannot germinate, and then it is present in the dormant stage. That is one reason. And the next reason, hard and impermeable seed coat. The second reason, the seed coat, outer seed coat is considered to be the hard. It is very hard, tough ಆಗಿರೋದು, and then it is impermeable. So this is the important here. One thing, if it is the hard means it will not allow the exposure or it will not allow the expansion of the internal content. ಒಳಗಿರೋ ಕಂಟೆಂಟ್ ಹಿಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಲೋ ಮಾಡಿ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಅದು ಹಾರ್ಡ್ ಇತ್ತು ಹೊರಗಡೆ. And impermeable, suppose if the seed wants to germinate, so here the embryo, inside embryo has to take the sufficient outside material. ಹೊರಗಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗಬೇಕು. ನೀವಾಗ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಈ ಕಡಲೆ ಬೀಜ ಅಂದ್ರೆ ಕಡಲೆಕಾಯಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಕಡಲೆಕಾಯಿದಲ್ಲಿ ಈ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಮುಂದ್ಗಡೆನೆ, ಈ ಮುಂದ್ಗಡೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಣ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ, ಮಾರ್ಕ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಇದೆ ಹೌದಾ. ನಾನು ಇದನ್ನ ಈ ರೀತಿ ಫೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿದೆ, ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಒಳಗಡೆ ಹೋಯ್ತು. ಸೊ ಇಲ್ಲೊಂದು ಪೋರ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, and that pore we will call it as a micropyle. Through the micropyle the water is entering inside, the oxygen is entering inside, carbon dioxide is going outside through the micropyle. So through the micropyle so the material should enter inside, and that micropyle present on seed coat. ಅದು ಎದ್ರ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತೆ? seed coat. ಬಟ್ ಅದೇ seed coat impermeable ಇದ್ರೆ, ಇಂಪರ್ಮೇಬಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಲೋ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಯಾವ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್. ಆ ರೀತಿ ಇದ್ರೆ ಒಳಗಡೆ ಎಂಬ್ರಿಯೋಗೆ ಏನು ಸಫಿಷಿಯಂಟ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ, and it cannot germinate, and that is one reason. And the next reason,
It may be because of inhibitory substances. So inside the seed, so there might be the inhibitory substance. Their concentration must be more. Inhibitory hormones actually. Say for example, if you consider those things, which are those means, as it is ABA, FCC acid. When its concentration more, the seed is under dormant condition. Or second, phenolic compounds, and that also might be there. Phenolic compounds. I just ಹೇಳಿದೆ fruit color change ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇದು ಯೂಸ್ ಆಗೋದಂತ ಕಟ್ ಮಾಡಿರೋ fruit ಅಲ್ಲಿ. And para ascorbic acid. The next one, para ascorbic acid. So all these are considered to be the inhibitory substance. When these chemicals are more in the seed is under dormant condition, right? Or else inside the seed, so here the food storage food is the stored food is there throughout here in the cotyledon. If it is a dicot seed means food is stored in the cotyledon. If it is a monocot seed means majorly it is stored in the endospore. Suppose if this food is less, ida food ಒಳಗಡೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಆವಾಗ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಫುಡ್ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ, then embryo will not germinate, or else a seed will not germinate, then it is under present in the dormant stage, right? So all these are the major reasons here. Suppose if we consider external reason ಏನು ಇರಬಹುದು, ನಾನು ಜಸ್ಟ್ ಅದೇ ಹೇಳಿದೆ, ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಅನ್ಫೇವರ್ ಇರಬಹುದು, ವಾಟರ್ ಸಿಗದೆ ಇರಬಹುದು, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಸಿಗದೆ ಇರಬಹುದು. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಕಂಡೀಷನ್ ಹೊರಗಿಂದ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಸೀಡ್ ಡಾರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದಂತ. Those are the external reasons, right? Then the question will be arised, how to overcome this? How to overcome? How to overcome the dormancy? So dormancy na overcome ಮಾಡೋದು ಹೆಂಗೆ? See, dormancy na overcome ಮಾಡೋದು ಹೆಂಗೆ? The best example, the best method already we know. We are all familiar with that. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಳನ್ನ ಮೊಳಕೆ ಓಡಿಸ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ಮನೇಲಿ ತಾಯಿಂದ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತು ನಮಗೆ. ಸೀಡ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ತಗೊಂಡು ಮೊದಲು ವಾಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಸೋಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನೀರಲ್ಲಿ ನೆನೆ ಹಾಕಿಡ್ತಾರೆ ಬಹಳ ಹೊತ್ತು. Suppose if the seed is present in the or immersed in the water for longer time means, then the seed coat becomes soft and permeable. ನಾವು ನೀರಲ್ಲಿ ನೆನೆಸಿಡೋದು ಮೇನ್ ರೀಸನ್ ಅದೇ ಅಂತ. And also the water enters inside. ಒಳಗಡೆ ವಾಟರ್ ಎಂಟ್ರಿ ಆದರೆ ಮೆಟಾಬಾಲಿಕ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಜನರೇಟ್ ಆಗ್ತವೆ. And one more thing, how the water is entering inside. Now here the water is entering inside. In the same way, some amount of water also coming outside. ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ಬೋದಲ್ಲ, ಬರೋ ಟೈಮ್ದಲ್ಲಿ ಒಳಗಿರೋ ಎಬ್ಸಿಸಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ಬೋದು ಆ ಟೈಮ್ದಲ್ಲಿ. That means in the seed, abscisic acid level goes on decreasing, and because of that reason, so we are soaking the seed in the water. ಆಮೇಲೆ ಸೋಕ್ ಮಾಡಿದಾದ್ಮೇಲೆ ಅದೊಂದು ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿಡ್ತೇವೆ, ನಾವು ನೆನೆಸಿದ ಕಾಳನ್ನು ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿಡ್ತೇವೆ ಮೊಳಕೆ ಹೊಡಿಬೇಕಂತ. ರಾತ್ರಿ ಅದನ್ನು ಕಟ್ಟಿಟ್ರೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಅದು ಮೊಳಕೆ ಹೊಡೆದಿರ್ತೇವೆ. ನಾವು ಬಟ್ಟೆನಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿಡೋದು ಮೀನಿಂಗ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ, ಆ ಸೀಡ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿ ಒಂದೇ ಕಡೆ ಇಟ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೀಡ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಸೊ ಜರ್ಮಿನೇಟಿಂಗ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ರೈಸ್ ಆಗಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಜಿಬ್ಬರ್ಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್, ಜಿಬ್ಬರ್ಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಅದು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ರೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಸೊ ಸೀಡ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ಫೇವರಬಲ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಕೊಟ್ಟಾಗುತ್ತೆ, ಅಂಡ್ ದೆನ್ ದೇಸ್ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಜರ್ಮಿನೇಟ್. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ನಾರ್ಮಲ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ದಟ್ ವಿ ಆರ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್. ಸೊ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದಟ್, okay, that is a normal thing. Actually we will consider stratification. So that method, such kind of related methods will call it as stratification. ಆ ರೀತಿ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ. ಸೊ ಅದು ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದು. ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ಸಿ ಡಾರ್ಮೆನ್ಸಿನ ಓವರ್ಕಮ್ ಮಾಡೋದು ಹೆಂಗೆ? ಸೊ ನ್ಯಾಚುರಲಿ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಓವರ್ಕಮ್ ದ ಸಿ ಡಾರ್ಮೆನ್ಸಿ ಮೀನ್ಸ್ we have to rupture this seed coat. ಆ seed coat ಅನ್ನ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಬೇಕು, ರಪ್ಚರ್ ಮಾಡಬೇಕು. How it is ruptured? Mechanically it can be ruptured, or else it can be ruptured by microbial activity. So ಇದರ ಮೇಲೆ ಮೈಕ್ರೋಬಿಯಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ಸೀಡ್ ಕೋಟ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾ.
then it leads to the germination. Or else, due to intake of fruits or seeds by birds or animals. So this is the very interesting one. So ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಬರ್ಡ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸಾಕಷ್ಟು ಎನಿಮಲ್ಸ್ ಗಳು ಫ್ರೂಟ್ ಅನ್ನ ತಿಂತಿರ್ತವೆ, ಹೌದಾ? ದಟ್ ಫ್ರೂಟ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಸೀಡ್, ಬಟ್ ಸೀಡ್ ಹಾರ್ಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಆ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಅಥವಾ ಎನಿಮಲ್ಸ್ ಫ್ರೂಟ್ ಅನ್ನ ತಿಂದ್ಮೇಲೆ ದಟ್ ಫ್ರೂಟ್ ಪಾಸಸ್ ಥ್ರೂ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಡೈಜೆಸ್ಟಿವ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್, ಅದರ ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ನಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು. ಸೊ ಡೈಜೆಸ್ಟಿವ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ನಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಆಗಿ ಅನ್ಡೈಜೆಸ್ಟೆಡ್ ವೇಸ್ಟ್ ಹೊರಗಡೆ ಬರಬೇಕು, ಅಂದ್ರೆ ಸೀಡ್ ಹೊರಗಡೆ ಬರಬೇಕು. ಫ್ರೂಟ್ ತಿಂದ ಸೀಡ್ ಹೊರಗಡೆ ಬರಬೇಕು. ಬಟ್ ಸೀಡ್ ಹೊರಗಡೆ ಬರೋ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಅದರ ಡೈಜೆಸ್ಟಿವ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ನಲ್ಲಿರುವ ಎಂಜೈಮ್ಸ್ ಗಳಿಂದ, ಅಲ್ಲಿ ಡೈಜೆಸ್ಟಿವ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ನಲ್ಲಿರುವ ಆಸಿಡ್ ನಿಂದ, ಆ ಡೈಜೆಸ್ಟಿವ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ನಲ್ಲಿರುವ ಬೇಸ್ ಕಂಪೌಂಡ್ ನಿಂದ ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಸೀಡ್ ಕೋಟ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಆ ಸೀಡ್ ಹೊರಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ, ಫೀಕಲ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಜೊತೆ ಹೊರಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ. ದೆನ್ ದಟ್ ಸೀಡ್ ಈಸ್ ಸೂಟೇಬಲ್ ಫಾರ್ ಜರ್ಮಿನೇಷನ್. ಸೊ ಅದರಿಂದನೂ ನಾವು ಓವರ್ಕಮ್ ಮಾಡ್ಬೋದಂತ, ಅದು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗೋಗೋದಂತ, ರೈಟ್? Or we can rupture this seed coat mechanically by rubbing the seed together. ನಾವು ಕೆಲವೊಂದು ಸೀಡ್ಗಳನ್ನು ತಗೊಂಡು ರಬ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಸೀಡ್ ಕೋಟ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ರಪ್ಚರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಥವಾ ಸ್ಯಾಂಡ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ, ಸ್ಯಾಂಡ್ ಪೇಪರ್ದಲ್ಲಿ ಸೀಡ್ಸ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ರಬ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೀಡ್ ಕೋಟ್ ರಪ್ಚರ್ ಆಗಿ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. So many activities we are having regarding this one to overcome the seed dormancy, right? And one more thing, in general, suppose if the seed dormancy state is there for a seed, means it is having so many advantage. Seed resting at the dormant stage ನಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ seed ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕ್ವಶನ್, ಅಥವಾ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ರಿ. ನಾವು ಬೆಳೆದಿರೋ ಸೀಡ್ಸ್ ಡಾರ್ಮಂಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಮನೇಲಿ ನಾವು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ನಾವು ವರ್ಷಾನುಗಟ್ಟಲೆ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿ ಇಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಫುಡ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟೋರ್ ದ ಗ್ರೈನ್ಸ್, ಬಿಕಾಸ್ ದ ಸ್ಟೋರ್ಸ್ ಗ್ರೈನ್ಸ್ ಆರ್ ಸೀಡ್ಸ್ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಡಾರ್ಮಂಟ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಅಂತ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಥಿಂಗ್, ಆ ಸೀಡ್ಸ್ ಗಳು ಡಾರ್ಮಂಟ್ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಹೋಗೋದ್ರಿಂದ ಒಂದು ನೋಡ್ರಿ, ನಾವು ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಸೀಸನ್ ದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅನ್ನ ಬೆಳಿತೇವೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬೆಳಿಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದೇ ಸೀಸನ್ ಬೇಕು ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಪ್ಲಾಂಟ್ಗಳಿಗೆ. ಬಟ್ ನಾವು ಈ ಸೀಸನ್ ದಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅನ್ನ ಬೆಳೆದ್ವಿ, ಅದರದ್ದು ಸೀಡ್ಸ್ ಬಂತು, ಬಟ್ ಆ ಸೀಡ್ ಡಾರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಅದೇ ಸೀಸನ್ ಅದನ್ನ ಬೆಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸೀಡ್ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಅದೇ ಸೀಡ್ ಡಾರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಹೋದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಬೆಳಿಬೋದಲ್ಲ. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟೋರ್ ಅಂಡ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗ್ರೋ ದೋಸ್ ಸೀಡ್ಸ್, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಜರ್ಮಿನೇಟ್ ದಮ್, ಅಂಡ್ ದಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್. ಸೊ ಆ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಂತ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಅಂತ. And since the seed is undergoing dormant stage, it can store or it can preserve the important part, embryo, for longer time. ಆ ಎಂಬ್ರಿಯೋನ ಬಹಳ ದಿನವರೆಗೆ ಅದು ಒಂದು ಫೇವರಬಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಒಳಗಡೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡೋದಂತ ಡಾರ್ಮನ್ಸಿ ಸ್ಟೇಟ್ ನಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ. ಅಂಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಥಿಂಗ್, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಸೀಡ್ ಡಾರ್ಮನ್ಸಿ ಕಂಡೀಷನ್, plants are having the propagation, their propagation in a large areas. ಅಂದ್ರೆ ಸೀಡ್ ಗಳನ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಿರೋ, ಈ ಊರಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಿರೋ ಸೀಡ್ ಅನ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ಊರದಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತಬಹುದಲ್ಲ ವಾಪಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋ ಸೀಡ್ ಅನ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಊರಲ್ಲಿ ಬೆಳಿಬಹುದಲ್ಲ. ಆ ರೀತಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟೋ ದಿನ ಟೈಮ್ ತಗೊಳ್ತಿತ್ತು ಅಂತ ಅನ್ಕೋಣ, ಅವಾಗ ಸೀಡ್ ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಇದ್ರೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೊಪಗೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಸೀಡ್ ಆರ್ ಪ್ರೊಪಗೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಟು ಡಿಫರೆಂಟ್ ಏರಿಯಾಸ್. So all those are considered to be the major importance of a seed dormancy, right? Yes. So actually this is the last concept, one small concept put in the. So actually the beginning now seed germination nodidwe start ee chapter starting. So seed dormancy inta end aaytu nodi, chapter hengide nodi. Seed germination inda chapter start aaytu, seed dormancy inda chapter end aaytu, right? ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮಗೆ ವರ್ಕ್ಶೀಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಮೇಲೆ, ಒಂದು ಆಕಾಶ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಒಂದು ವರ್ಕ್ಲೋಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ, ಅದು ವರ್ಕ್ಶೀಟ್ ಇದಾವೆ ನಿಮಗೆ. ಆ ವರ್ಕ್ಶೀಟನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ರಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಏನೇ ಡೌಟ್ಸ್ಗಳಿದ್ರು ಸೊ ನನಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿರಿ ಅದ್ರ ರಿಲೇಟೆಡ್. ಎಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.